Hello students, நேத்து வீடியோல நம்ம stateboard +1 commerce subjectல third chapter kinds of industries பார்த்தோம். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம commerce activities பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க. நான் உங்க host, வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். Commerce. Commerce refers to all those activities which are necessary for bringing goods from the place of production to the place of their consumption. Commerce, now what is the meaning? The activity is full of transferring from the production place to consumption place. According to Evelyn Thomas, commercial operations deal with the buying and selling of goods, the exchange of commodities, and the contribution of finished products. Evelyn Thomas என்ன சொல்லிருக்காருன்னா காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலே பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் கூட்ஸ் எங்க இருந்து வாங்குவாங்க? ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்டரிஸ், then exchange of commodities and the contribution of finished products to the those who are all needed people, யார் ரீட்டைலர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்றது. இதெல்லாம் வந்து காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். Commerce includes not only trade but also services such as transport, warehousing, packaging, insurance, banking, and sales promotion, which are incidental or auxiliaries to trade. இப்போ இது auxiliariesனா இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்? It is auxiliaries to trade means it is helpful, very much helpful factors for bringing goods from the producer to the consumers. இதுக்கு நடுவுல ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து கன்சியூமர் கிட்ட finished ப்ராடக்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு so many hindrances there, isn't it? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, டிரான்ஸ்போர்ட், வேர் ஹவுசிங், பேக்கேஜிங், இன்சூரன்ஸ், இது மூலியமா நிறைய பேரியர்ஸ், அந்த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கிற பேரியர்ஸ், தடைகளை ரிமூவ் பண்றதுதான் காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். பை த வே ஆஃப் வாட் இஸ் தட்? By the way of transport, warehousing, packaging, insurance, banking, sales promotion, what is that? Advertisement. These are all the things. அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு. ரெஃபர் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம hindrances of பிளேஸ், பர்சன், ஃபினான்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இங்க டீடைலா ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்க போறோம். காமர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் as briefly explained below. என்னென்னலாம் காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். இப்ப ட்ரேட்னா என்ன? ட்ரேட் இஸ் an essential part of commerce. The term trade is used to denote buying and selling. It helps in making the goods produced available to ultimate consumers or users. மெயினா இந்த term tradeனால என்னது? Buying the goods from the producer and selling those who are all wanted people. இல்லையா, எங்க ப்ராடக்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அங்க இருந்து வாங்கி யார் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அதை சேல்ஸ் பண்றது. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மேக்கிங் த கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ். யார் யாருக்கு தேவைப்படும்? users or customers, specified customers. Therefore, one who buys and sells is a trader. யார் அது வாங்குறாங்க இல்ல விக்கிறாங்க அவருக்கு பேர் என்னது? ட்ரேடர். A trader is a middleman between the producer and the consumer. இவரோட ரோல் என்ன? ப்ரொடியூசருக்கும் கன்சியூமருக்கும் இன் பிட்வீன்ல ஒர்க் பண்றாரு, அதனால மிடில் மேன். Trade may be classified into internal trade and external trade, wholesale or retail. The classified into internal means what is that? Internal trade means trade between the parties within a country. ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே வியாபாரம் பண்றது, ட்ரேட் பண்றத வந்து internal trade. அதே எக்ஸ்டர்னல்னா outside the country between two parties or between two countries. இததான் external trade ன்னு சொல்லுவோம். அதே ஹோல்சேல் ட்ரேட்னா என்ன? Wholesale trade means buying bulky goods from the manufacturers or the producers and store them very protectively. நிறைய பெரிய லெவல்ல, ஹியூஜ் லெவல்ல பொருளை வாங்கிட்டு யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க? ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து. யார் யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க? மேனுஃபேக்சரர் இல்ல ஃபேக்டரி கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை அப்படியே கேர்ஃபுல்லா ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கு தேவைப்படுற ப்ரொடெக்டிவ் சேஃப்கார்ட்ஸ் பண்ணி then distribute them to retailers. யார் யாருக்கு தேவைப்படுதோ
in a smaller quantities the retailersக்கு supply பண்ணுவாங்க. அதுதான் wholesale trade. அதே retail tradeனா what is the meaning? Retail means buying smaller quantity of goods from wholesaler. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு தேவைப்படுற குவான்டிட்டிஸ ஹோல்சேலர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை ரீட்டைலர்ஸ் வாங்கி சின்ன சின்ன கடைங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரா இருக்கலாம், புக் ஸ்டோரா இருக்கலாம், கிராசரி ஷாப்பா இருக்கலாம். அதை தான் வந்து ரீட்டைல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம். தென் செகண்ட் பாயிண்ட்ல டிரான்ஸ்போர்டேஷன், selling all the goods produced at or near the production place is not possible. Hence, goods are to be sent to different places where they are demanded. The medium which moves men and materials from one place to another is called transport. இப்போ ஒரு இடத்துல சேல்ஸ் பண்றது வாங்குறவங்க கன்சியூமர்ஸ் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு கண்ட்ரி ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான பிளேஸ்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ எல்லா ஃபேக்டரியும் இண்டஸ்ட்ரியும் கஸ்டமர் பக்கத்திலேயே நியர்பையே இருக்கணும்ன்றது நாட் பாசிபிள். அதனால கூட்ஸ் ஆர் டு பி சென்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இல்லையா? அதுக்கு முக்கியமா தேவைப்படுற என்ன முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன். இது வந்து ஹிண்ட்ரன்சஸ், என்ன ஹிண்ட்ரன்சஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு மென் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லையா, பிளேஸ் ஹிண்ட்ரன்சஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல்லா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் ஆகுது. இப்ப இதுலயே டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு, வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு, அப்புறம் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு. லேண்ட்னா என்ன? பை த வே ஆஃப் லாரி, ட்ரக்ஸ், கண்டெய்னர்ஸ் மூலமா கூட்ஸ கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல இருந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு எடுத்துன்னு போறது, இல்ல ஹோல்சேலர்ஸ்க்கு எடுத்துன்னு போறது, அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்குலாம் இது யூஸ் ஆகுது. அதே வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்ல த்ரூ த போட், ஷிப், அப்புறம் இன்னொரு ஃபெரி சர்வீசஸ் இருக்கு. அது மூலியமா ஓவர் கம் த லேக், ரிவர்ஸ், அது மூலியமாவும் கூட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துன்னு போறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. தென் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏரோப்ளைன், ஹெலிகாப்டர் மூலியமா. தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து பேங்கிங். Nowadays we cannot think of business without bank. To start the business or to run it smoothly, we require money. Banks supply money. Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw materials and meeting other expenses. இப்போ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா மெயினா அது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஸ்மூத்தா ரன் ஆகணும்னா என்ன தேவை? ஃபினான்ஸ் தேவை. அந்த ஃபினான்ஸ் போதுமான அளவுக்கு நம்ம பேங்க்ஸ்ல இருந்து நம்ம லோனாவோ இல்ல அதர் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த பிசினஸ் மேன் இல்லையா, அந்த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ cannot be undertaken unless funds are available. ஃபண்ட்ஸ் இல்லாம ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. சரி, எந்தெந்த பர்பஸ்க்குலாம் ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா ஃபார் அக்வயரிங் அசெட்ஸ், பிசினஸ் தேவைப்படுற அசெட்ஸ் வாங்குறதுக்கு. அக்வயரிங் வாட் இஸ் தட் மீனிங்? பர்ச்சேசிங் அண்ட் பர்ச்சேசிங் ரா மெட்டீரியல்ஸும். அசெட்ஸ்னா இந்த இடத்துல லேண்டு, பில்டிங், மெஷினரி, அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ ஒரு ஃபேக்டரியில எந்த பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க அதுக்கு தேவைப்படுற மூலப்பொருட்கள் என்னென்ன அது. தென் மீட்டிங் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலா இருக்கலாம், இல்ல மேனுஃபேக்சரிங் லெவல்ல இருக்கலாம், இல்ல சேலரி, எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுக்குற எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுற ஃபண்ட்ஸை பேங்க்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணிடலாம். இதுதான் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேக்டரை பேரியர்ஸை ரிமூவ் பண்றது தான் பேங்கிங். நெசசரி ஃபண்ட்ஸ் கேன் பி அப்டைன் ஃப்ரம் பேங்க். தேவைப்படுற ஃபண்ட்ஸை பேங்க்ல இருந்து அப்டைன் பண்ணலாம். Thus banking helps business activities to overcome the problem of finance. Finance ப்ராப்ளத்தை இது எராடிகேட் பண்ணுது. வாட் இஸ் தட்? பேங்க் மூலமா. அது மட்டும் இல்லாம பேங்க்ல சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், லோனு, மார்டிகேஜ் சர்வீஸ், வெல்த் டெவலப்மெண்ட், ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட், தென் கிரெடிட், ப்ரொவைடிங் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்ட்ஸ், ஓவர் டிராஃப்ட் சர்வீசஸ், இதெல்லாமும் பேங்க் சர்வீசஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஓவர் டிராஃப்ட்னா இப்போ ஒரு 5 lakhs தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கு, ஆனா 10 lakhs பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது. அப்ப எக்ஸ்ட்ரா அந்த 5 lakhsம் இந்த பிசினஸ் நல்லா ரன் ஆகுது, ப்ராஃபிட்டபிளா மூவ் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சு இந்த பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டும். அதை தான் ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்றோம். சரி, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்சூரன்ஸ். பிசினஸ் இன்வால்வ்ஸ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க்.
factory building, machinery, furniture, etc. must be protected against fire, theft and other risks. இப்போ ஒரு பிசினஸ்னாலே நிறைய ரிஸ்க் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு பில்டிங் பாதுகாப்பு, மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர் என்ன மாதிரிலாம் லாசஸ் உருவாகும்? ஃபயர் மூலியமாவோ இல்லை தெஃப்ட் இல்லை ஏதாவது டேமேஜ்டு திங்ஸ் ஆகட்டும். இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்சூரன்ஸ் மூலியமா நம்ம அதை அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸை எராடிகேட் பண்ண முடியும். Materials and goods held in stock or in transit are subject to the risk of loss or damage. Employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. Occupational hazards, what is that meaning? The place, working place, any இப்போ ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸுக்கு ஏதாவது பிசிக்கலாவோ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இல்ல ஃபயரு அந்த மாதிரி, இல்ல மெஷின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம், அதனால இவங்களுக்கு பிசிக்கலி ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ் அதோட ரிஸ்கை ஃபேஸ் பண்றதுக்காகவும் இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. The insurance provides protection in all such cases on payment of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury if any can be recovered from the insurance company. ஒரு small nominal amount, some of the amount premium கட்டிட்டே வந்தா once in 3 months or according to that terms and conditions, அந்த பிரீமியம் மூலமா இது மாதிரி லாஸ் நடக்கிற டைம்ல அந்த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். போத் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் கம்பெனி, ஃபேக்டரி எல்லாமே. சரியா? அதுதான் இது எராடிகேட் த ரிஸ்க் ஆஃப் எனி லாஸ். அது இன்சூரன்ஸ் மூலியமா நம்ம அதை சரி பண்ணிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த டேப்லெட் காலத்தை நெக்ஸ்ட் வீடியோல கம்பேரிசன் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ், ட்ரேடை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, இதுல 5th பாயிண்ட் வேர் ஹவுசிங். Usually goods are not sold or consumed immediately after production. They are held in stock to make them available as and when required. இப்போ கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே கன்சம்ஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதை கொண்டு குறிப்பிட்ட இடத்துல போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தேவைப்படுற டிமாண்டிங் டைம்ல சப்ளை பண்ணணும் யார் யாருக்கு தேவையோ. அதுக்கு ஒரு இடம், அத கிடங்கு தேவைப்படுது, வேர் ஹவுசிங். அதுதான் ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மஸ்ட் பி மேட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கூட்ஸ் டு பிரிவென்ட் லாஸ் ஆர் டேமேஜ். அதுக்கான ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ஏசி ஃபெசிலிட்டிஸோ அதுக்கு தேவைப்படுற ஃபெசிலிட்டோ அக்கார்டிங் டு த மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்து அதுக்குரிய ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி டு பிரிவென்ட் லாஸ் ஆர் டேமேஜ் ஆகாம தடுக்கிறது தான் வேர் ஹவுசிங் சொல்றோம். இந்த வேர் ஹவுசிங் ஹெல்ப்ஸ் பிசினஸ் ஃபார்ம்ஸ் டு ஓவர்கம் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் வென் நீடட். Prices are thereby maintained at a reasonable level through continuous supply of goods. ஆமா, கண்டினியூஸா இந்த இயர் ஃபுல்லா த்ரூஅவுட் த இயர் ஒரு பொருள் தேவைப்படுதுன்னா அதுல அந்த ரைசிங் ஆஃப் பிரைஸ் வந்து அந்த எராடிகேட் பண்ணுது அந்த பிளேஸ். அந்த ஒரு இப்போ வந்து ஃபுல்லா ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு 3 monthsக்குள்ள தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க, ஆனா அதோட கூட்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த்ரூஅவுட் த இயர் தேவைப்படுதுன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட விலை அதிகரிக்கும் தானே. ஆனா இங்க நம்ம வேர் ஹவுசிங் மூலியமா அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணி தேவைப்படுற டைம்ல டெலிவரி பண்ணும்போது பிரைஸும் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது, அதே மாதிரி அந்த கூட்ஸும் கரெக்டா தேவைப்படுற நேரத்துல சப்ளை பண்ண முடியுது கஸ்டமர்ஸ்க்கு. அதுக்கு மெயினா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது வேர் ஹவுசிங் இல்லையா? தென் communication means transmitting or exchange of information from one person to another. It can be oral or in writing. It is necessary to communicate information from one to another to finalize and settle the terms of sale such as price of goods, discount allowed, the facility of credit and so on. Internet, telephone, teleconference, email play an important role in establishing contact between businessman, producer and consumer. இப்போ கம்யூனிகேஷன் முக்கியமா ஒரு பொருளை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு கன்சியூமர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்குள்ள one person to another person communication is very important, isn't it? எதெல்லாம் அவங்க வந்து கான்வர்சேஷன்ல மெயினா இருக்கும்னா அவங்களோட அந்த பிரைஸ் ஆஃப் கூட்ஸ், அப்புறம் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்றீங்களா அது, அப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ். இப்ப இத்தனை யூனிட் தான் வேணும், இந்த டேட்ல வேணும், அப்புறம் அதோட ரேட்டு, அப்புறம் ஏதாவது கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ். இப்ப நீங்க சப்ளை பண்ணிடுங்க, ஆஃப்டர் 3 months நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுறேன். அந்த மாதிரி so many communications is that from one person to another.
இல்லையா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கம்யூனிகேஷன் இஸ் பிளேஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். Then advertising and salesmanship. Advertising frees the knowledge gap and it solves the difficulty of information. Advertising helps consumer to know about the various brand manufactured by several manufacturers. The media used to advertise products for radio, newspaper, magazines, television, internet, billboard and so on. இப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு புதுசா ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு மார்க்கெட்டுக்குள்ள. அது எப்படி தெரியப்படுத்துறது கஸ்டமர்ஸுக்கு? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமா தானே இந்த ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோப்பு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஹமாம் சோப்புன்னே வச்சுக்கோங்க. அதுலயே ஒரு நீம் ரிலேட்டடா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஆட் வருது. அதுலயே ஒரு பிராண்ட்லயே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ல டிஃப்ரெண்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் டிஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஓல்டு ப்ராடக்ட்ஸ்ல அப்படின்னு பப்ளிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது த்ரூ த வே ஆஃப் அட்வர்டைசிங் தான். ஆஃப்டர் அரைவிங் நியூ ப்ராடக்ட் இமீடியட்லி இன்ஃபார்ம் டு கஸ்டமர்ஸ் இன் ஸ்பீடி வேக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அது த்ரூ ரேடியோவா இருக்கலாம், இன்டர்நெட்டா இருக்கலாம், டெலிவிஷனா இருக்கலாம் அண்ட் சோ ஆன். Salesmanship is a skillful art of selling commercial goods. It facilitates personal selling. Many times, the sales force is required to book orders directly from the dealer or customers. It is very much required in the sales of services and industrial goods. இப்போ சேல்ஸ்மேன் மூலியமாவும் சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரம் த ப்ரொடியூசர் கிட்ட இந்த டைரக்ட் டீலிங்ல ஆர்டர் புக் பண்ணிட்டு டைரக்டா கஸ்டமருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு திங்ஸை டெலிவரி பண்றது. இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுல காமர்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம கம்பேரிசன் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ், ட்ரேட் பத்தி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.